وہ آنے والا بالک آ رہا ہے. غور کرو جغرافیہ اعتبار سے زمین کا بیچو بیچ مکہ ہے, زمین کے بیچو بیچ آ رہا ہے. اوتار گھرانے میں جنم لے گا, پرانے گھر کے پاس آئے گا, یعنی کعبہ کے پاس آئے گا, کھجوروں کی جھرور پہ آئے گا. اس کے پتا کا نام ایشور بھگت ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا, اس کی ماتا کا نام شوم تھی یعنی آمنہ ہوگا. اور آنے والا بالک جب آئے گا, آمنہ کا راجکمار آئے گا, تو آنے سے پہلے آکاش میں اس کا نام سر انما, اور سر انما کا معنی آکاش میں اس کا نام احمد ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی کھڑی چمکا وہ طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہیں سال کے 12 ماہ مگر یہ ماہ سموسے افضل ہے, ہیں سال کے 12 ماہ مگر یہ ماہ سموسے افضل ہے. اس ماہ میں چمکا ماہ عرب, یہ ماہ ربیع الاول. عزیزان ملت اسلامیہ آئی اور ذہن کو حاضر کیجئے. پہلا سوال, 12 ربیع الشریف کا چاند نکلا, ہر سنی مسلمان کے گھر پہ جھنڈا لہر گیا, ہر مسجد پہ جھنڈا لہر گیا, ہر مدرسے پہ جھنڈا لہر گیا, ہر خانقاہ پہ جھنڈا لہر گیا. میں پوری ذمہ داری سے پوچھتا ہوں, اے جھنڈا لہرانے والے, اے مسجد کا امام جھنڈا لہرا رہے ہو, مدرسے کے عالم آپ جھنڈا لہرا رہے ہو, گھر کے ذمہ دار آپ جھنڈا لہرا رہے ہو, آخر کس بنیاد پر آپ جھنڈا لہرا رہے ہو؟ اگر آپ جھنڈا لہرا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ کس کی سنت ہے کہ آخر آپ جھنڈا لہرا رہے ہو؟ ہمیں بتا سکتے ہو کہ 12 ربیع الشریف کے موقع پہ جھنڈا لگانا یا جھنڈی لگانا یہ کس کی سنت ہے؟ کیا سیدنا آدم صفی اللہ نے جھنڈا لگایا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جھنڈا لگایا, عیسیٰ روح اللہ نے جھنڈا لگایا, ابراہیم خلیل اللہ نے جھنڈا لگایا, اسماعیل جبیل اللہ نے جھنڈا لگایا, حضرت نوح نے لگایا, یا زکریہ لگایا, یا عیسیٰ لگایا, یا دریال لگایا؟ آپ پوچھتے چلے جائیے. حضرت آدم کہیں گے میں جھنڈا نہیں لگایا, حضرت نوح بولیں گے ہم جھنڈا نہیں لگائے, حضرت یوسف کہیں گے یہ جھنڈا لگانا یہ میری سنت نہیں ہے, یوسف کہیں گے یہ میری سنت نہیں ہے, یعقوب کہیں گے یہ میری سنت نہیں ہے. دوستو گفتگو کو طول نہ کر کے اختصار میں بتانا چاہتا ہوں, کم و بیش 1,24,000 انبیاء, کم و بیش 2,24,000 انبیاء سے پوچھا گیا اے پیغمبر, اے رسول, اے نبی, یہ جھنڈا لگانا آپ کی سنت ہے؟ تو 2,24,000 انبیاء بول رہے ہیں یہ میری سنت نہیں ہے. پیچھے سے آواز آئی کہ ہو سکتا ہے فرشتوں نے جھنڈا لگایا. پوچھے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل ہیں, آپ نے لگایا کہا نہیں. حضرت اجرائیل آپ لگایا کہا نہیں. حضرت اسرافیل آپ لگایا نہیں. حضرت میکائیل آپ لگایا نہیں. تو بغیر دلیل کے, بغیر ثبوت کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا ماننے والا پھر جھنڈا لگایا کیوں؟ مسلمانوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھنڈا کس نے لگایا غور تو کرو, توجہ سے سنو دوستو, غور کرو. عالم تصور میں غوث اعظم کو آواز دیا, بغداد سے آواز آئی, بغداد سے آواز آئی. اظہر القادری یہ پوچھنا چاہتے ہو جھنڈا کس نے لگایا؟ اجمیر سے خواجہ غریب نواز بول اٹھے, پوچھنا چاہتے ہو جھنڈا کس نے لگایا؟ کچوچا سے مخدوم اشرف بول اٹھے جھنڈا کس نے لگایا ہے؟ بریلی سے امام محمد رضا بول اٹھے جھنڈا کس نے لگایا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہو. غوث اعظم نے کہا, غوث اعظم بول اٹھے, خواجہ بول اٹھے, مخدوم بول اٹھے, اعلیٰ حضرت بول اٹھے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بی بی آمنہ کی چوکٹ سے لگ جا اور بی بی آمنہ سے پوچھ, اے بی بی آمنہ یہ جھنڈا لگانا کس کی سنت ہے؟ بی بی آمنہ کی چوکٹ پہ جائیے. اور بی بی آمنہ کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ماں ہے.
आमना की चौखट पे हाजिरी दीजिए, पूछे ऐ आमना ये सबसे पहले दुनिया में झंडा किसने लगाया, परचम कुशाई किसने किया, झंडा लहराया किसने? अल्लाह अकबर। आमना फरमाती है खुदा की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है, मेरे नबी की आमद का वक्त है, मेरे मुस्तफा के आने का वक्त है, मेरे महबूब के आने का वक्त है। मैंने माथे की नजर से देखा, एक झंडा मशरिक में लगाया गया, दूसरा झंडा मगरिब में लगाया गया, तीसरा झंडा खाने काबा के छत पे लगाया गया। जमाने को बताओ, झंडा लगाना 12 रबीउल शरीफ के मौके पे न रसूल की सुन्नत है, न पैगंबर की सुन्नत है, न फरिश्तों की सुन्नत है। जमाने को कहो झंडा लगाना न मुल्ला की सुन्नत है, न रसूलुल्लाह की सुन्नत है, झंडा लगाना अल्लाह की सुन्नत। दोस्तों आइए जहन को हाजिर कीजिए, आखिर और जो झंडा नहीं लगाते हैं उन्हें लगा लेना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? झंडे से पहचान है। क्या पहचान है? चुनाव का वक्त होता है ना, तो झंडे से पहचाना जाता है किस पार्टी का ये घर है, किस पार्टी का ये आदमी है। किसी के दरवाजे पे झंडा लगा हुआ है और उस झंडे में लालटेन है, समझ में आ जाए राजद का आदमी। देखा किसी की छत पे झंडा लहर रहा है, उस झंडे में पंजे का निशान है, समझ में आ जाता है ये कांग्रेसी है। किसी के झंडे में झंडा लहर रहा है, देखा उस झंडे में तीर का निशान है, समझ में आ गया ये जदयू वाले हैं। किसी झंडे में देखा साइकिल है, समझ में आ गया समाजवादी है। मुसलमानों में आप तक पहुंचना चाहता हूं, कनपुरा के गैर मुसलमानों, पता क्या चला? झंडा लगता है तो निशान से पता चलता है ये कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी है, ये जदयू है, ये राजद है, ये कम्युनिस्ट है, ये भाजपाई है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम भी नबी की आमद पर झंडा लगाओ ताकि तेरी पहचान हो। देखने वाला देखे तो कांग्रेसी ना कहे, भाजपाई ना कहे, समाजवादी ना कहे, राजद ना कहे, कहने वाला कहे गुलाम रसूल का घर है, गुलाम मुस्तफा का घर है, अहले सुन्नत वल जमात का घर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी भी पहचान हो गई कि आप गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, हुसैन वाले हैं, हसन वाले हैं, वली वाले हैं, नबी वाले। आइए और जहन को हाजिर कीजिए, वो महबूब आ रहे हैं। बोलना चाहता हूं, नबी आ रहे हैं। मुसलमानों, सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? जमीन को, आसमान को, चांद और सूरज को, अर्श और फर्श को, लैलो नहार को। सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? पूछो जमीन से, जमीन अल्लाह सबसे पहले तुझको बनाया? जमीन कहती नहीं, आसमान बोला नहीं, चांद बोला नहीं, सूरज बोला नहीं, अर्श बोला नहीं, फर्श बोला का नहीं। कायनात के हर जर्रे से पूछा गया, जर्रा बता, सबसे पहले अल्लाह तुझको बनाया। इनकार किया। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ जिब्राइल, अल्लाह ने सबसे पहले आपको बनाया? हजरत जिब्राइल कहते नहीं, हजरत इसराफील कहते नहीं, हजरत मिकाइल कहते नहीं, हजरत इजराइल बोल रहे नहीं। आओ अंबिया के पास, ऐ आदम सफीउल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले आपको बनाया। आदम सफीउल्लाह सबके बाप हैं, अल्लाह ने सबसे पहले आपको बनाया। आदम सफीउल्लाह कहते हैं नहीं, हजरत हव्वा सबकी माँ है। ऐ हव्वा, अल्लाह ने सबसे पहले आपको बनाया। हजरत हव्वा कह रहे नहीं, हजरत इब्राहिम बोल रहे नहीं, इस्माइल बोल रहे नहीं, यहिया बोल रहे नहीं, नूह बोल रहे नहीं, जकरिया बोल रहे नहीं। मुसलमानों सोचो, सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया? सबसे पहले कौन है? जमीन से पहले कौन है? आसमान से पहले कौन है?
चांद और सूरज से पहले कौन है, जन्नत से पहले कौन है, जन्नत के दर्जात से पहले कौन है, जन्नत के महलात से पहले कौन है, जन्नत के तख्त और ताज से पहले कौन है, अल्लाह अल्लाह फरिश्तों से पहले कौन है, मलाइका से पहले कौन है, जिब्रील से पहले कौन है, मिकाइल से पहले कौन है, इजराइल से पहले कौन है, इसराफिल से पहले कौन है, आदम सफीउल्लाह से पहले कौन है, मूसा कलीमुल्लाह से पहले कौन है, ईसा रूहुल्लाह से पहले कौन है, इब्राहिम खलीलुल्लाह से पहले कौन है, इस्माइल जबीउल्लाह से पहले कौन है। दोस्तों ये साल से पहले कौन है, महीना से पहले कौन है, हफ्ता से पहले कौन है, दिन से पहले कौन है, रात से पहले कौन है, दिन से पहले कौन है, सुबह से पहले कौन है, शाम से पहले कौन है, फिजा से पहले कौन है, हवा से पहले कौन है, उत्तर से पहले कौन है, दक्षिण से पहले कौन है, पूरब से पहले कौन है, पश्चिम से पहले कौन है, नीचे से पहले कौन है, ऊपर से पहले कौन है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, आमद रसूल, आमद रसूल, नारा तकबीर, नारा रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले रब किसको बनाया, सबसे पहले रब किसको बनाया, कौन है सबसे पहले। बोगदाद से आवाज आई, कछोछा से आवाज आई, कलियर से आवाज आई, अजमेर से आवाज आई, बरेली से आवाज आई, अजहरुल कादरी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। अरे पूछना है कि सबसे पहले रब ने किसको बनाया, तो मुस्तफा की बारगाह में पहुंचो, आका से पूछ लो, ए आका सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया। दोस्तों आओ, आमना के लाल की बारगाह में पहुंचने के बाद पूछा गया, आका आप फरमा दीजिए सबसे पहले अल्लाह किस चीज को बनाया। तो आमना का लाल कहता है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह मेरे नूर को बनाया। तभी तो अल्लामा इकबाल सियालकोट से जमाने को देते हैं पैगाम, वो तानाए सबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल, जिसने गुबारे रा को बख्शा फरोगे वादिए सैना, निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। सबसे पहले अल्लाह नूरे मुस्तफा को बनाया। एक सवाल और है इसमें, जब अल्लाह सबसे पहले नूरे मुस्तफा को बनाया तो उस नूर को बना के कहां रखा। जमीन थी नहीं, रखा कहां, आसमान भी नहीं था, रखा कहां उस नूर को, चांद भी नहीं था, रखा कहां, सूरज भी नहीं था, रखा कहां, जन्नत भी नहीं थी, रखा कहां, जन्नत के दर्जात भी नहीं थे, रखा कहां, जन्नत के महलात भी नहीं थे, रखा कहां, हूर व गिल्मा नहीं, रखा कहां, फरिश्ते नहीं, रखा कहां, फलक मलक नहीं, रखा कहां। जब ये तौलिया है, रखने के लिए हाथ है, और सबसे पहले अल्लाह नूरे मुस्तफा को बनाया तो उस नूर को रखा कहां। रखने की जगह नहीं, रखा कहां। सबसे पहले अल्लाह नूरे मुस्तफा को बनाया तो रखा कहां। अल मुख्तसर, सबसे पहले अल्लाह नूरे मुस्तफा को बनाया अल्लाह उस नूर को बनाया तो कुर्बे खास में रखा, और कनपुरा की जबान में अल्लाह ने उस नूर को अपने पास रखा। और जब मक्के में जगमगाया तो कुरान बोल उठा, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। तभी तो बरेली का ताजदार आला हजरत बरेली की टूटी चटाई पे बैठकर जमाने को पैगाम दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू एने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या कहा, महबूब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, पिता कौन है, माता कौन है,
آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آؤ اجودھیا کے سادھو سنتوں سے پوچھا جائے تیری پستکوں میں میرے محبوب کی آمد کا ذکر ہے یا نہیں؟ تیری کتابوں میں میرے مصطفیٰ کے آنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ تیرے وید میں آنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو دوستو اجودھیا کے سادھو سنتوں نے بول اٹھا، مہند بول اٹھا کہ سنو سنو، تیرے محبوب کی آمد کا ذکر میری پستکوں میں ہے، میری دھارمک کتابوں میں ہے۔ بول اٹھا کرشنی اوتار نیارت پنتھم پرتھوی مدھم ارن سکارتم بلون سہانو پرتھوی سدی سرونما شنکرام پرشن پرشوتم دیچا کرادم شنکرام تپسیم دشالو لمینت ہر بادم کوردوا تپسیم چھم پرتھوی مدھم پتکانوس کریتم ویدی بھوکم رہنا پرتھوی مدھے پال برہارم کرگتا تپستو پرتھوی سدی سرونما شنکرام پرشن پرشوتم دیچا کرادم شنکرام تپسیم دشالو لمینت ہر بادم کوردوا تپسیم چھم پرتھوی مدھم پتکانوس کریتم ویدی بھوکم رہنا پرتھوی مدھے پال برہارم کرگتا تپستو پرتھوی مدھے سرسین سری چری پردیال دیال اوتر اوتار مہاتم پدم ذکر تھی پرمپراگت پرارم پرارم وہ آنے والا بالک آ رہا ہے۔ غور کرو جغرافیہ اعتبار سے زمین کا بیچو بیچ مکہ ہے، زمین کے بیچو بیچ آ رہا ہے، اوتار گھرانے میں جنم لے گا، پرانے گھر کے پاس آئے گا یعنی کعبہ کے پاس آئے گا، کھجوروں کی جھرور میں آئے گا۔ اس کے پتا کا نام ایشور بھگت ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا، اس کی ماتا کا نام شم تھی یعنی آمنہ ہوگا، اور آنے والا بالک جب آئے گا آمنہ کا راجکمار آئے گا تو آنے سے پہلے آکاش میں اس کا نام سر انما، سر انما کا معنی آکاش میں اس کا نام احمد ہوگا۔ تو آکاش میں بھی اوپر بھی اس کے چار وزیر ہوں گے، پہلا وزیر جبرائیل ہوگا، دوسرا وزیر میکائیل ہوگا، تیسرا وزیر اسرافیل ہوگا، چوتھا وزیر اسرائیل ہوگا، اور جب وہ احمد زمین پہ آ جائے گا تو نیچے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو نیچے بھی 4 سنت ہوں گے، پہلا سنت ابو بکر ہوگا، دوسرا سنت عمر ہوگا، تیسرا سنت عثمان ہوگا، چوتھا سنت علی ہوگا۔ میں نے پوچھا اس آمنہ کے راجکمار کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ کہ آسانی کے ساتھ پہچان لوگے، جس گلی سے گزرے گلی مہک اٹھے، جس پٹھیا سے گزرو پٹھیا مہکے، جس بگیا سے گزرو بگیا مہکے۔ اندھیرے کمرے میں مصطفیٰ قدم رکھ دے تو روشنی ہو جائے، اجالا ہو جائے، اندھیرا ختم ہو جائے۔ میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہی آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے۔ کا پہچان آسان ہے، آمنہ کے لال کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ آگ کے انگاروں میں قدم رکھ دے، آگ گلزار ہو جائے، اس کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اندھے کے آنکھ پر ہاتھ رکھ دے، اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں۔ اور سنو، پتھر پہ آسا مار دے، چشمہ پھوٹ پڑے، اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور انگولی کی کھائیوں سے جو پانی نکال دے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد رسول، آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کرو، آپ نے جو جلسے کا نام دیا ہے نا، بس اسی کے مناسبت سے گفتگو کروں تاکہ آپ کو جانکاری ہو۔ ضرورت ہے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کرنا، مگر جلسے کا جو نام ہے اسی نام پہ گفتگو کرنا ہر آنے والے خطیب کو چاہیے تھا۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ سے مطلب کیا ہوا؟ آمد رسول کا مطلب کیا ہوا؟ میرے دوست و محبوب دنیا گیتوی پہ آ رہے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے، آ رہے ہیں۔ ماں کے سکم میں ہے، غور طلب بات ہے۔ ہفتے میں کئی دن ہوتا ہے؟ 7 دن۔ سنیچر بھی اللہ کا دن ہے، اتوار بھی اللہ کا دن، سوموار بھی اللہ کا دن، منگل بھی اللہ کا دن، بدھ بھی اللہ کا دن، جمعرات بھی اللہ کا دن، جمعہ بھی اللہ کا دن۔ جب سب دن اللہ کا ہے تو سب سے بڑا رتبہ جمعہ کو اللہ کیوں دیا؟ سب سے بڑا مقام جمعہ کو کیوں ملا؟ جمعرات کو کیوں نہیں ملا؟ جو مقام جمعہ کو ملا وہ بدھ کو کیوں نہیں ملا؟ جو مقام جمعہ کو ملا وہ منگل کو کیوں نہیں ملا؟ جو مقام جمعہ کو ملا وہ پیر کے دن کو کیوں نہیں ملا؟ جو مقام جمعہ کو ملا وہ اتوار کو کیوں نہیں ملا؟ جو مقام اللہ نے جمعہ کو دیا
वो शनिचर को क्यों नहीं मिला, इस पे आपको गौर करना होगा। कुरान के 30 पारों में तलाशिए, कोई दिन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ जुमा का दिन मिलेगा। जुमे का मकाम इतना बुलंद, जो कुरान में आप तलाशेंगे तो जुमा आपको मिलेगा। और जब आप जुमा पढ़ने आते हैं तो मेरे इमाम खुतबे जुमा में जुमा का जिक्र करते हैं। आखिर तमाम दीन अल्लाह का है, जुमा को ये मकाम रुतबा क्यों मिला? अगर जुमे की रात और जुमे के दिन कोई मुसलमान मर्द औरत का इंतकाल हो जाता है तो उसका हिसाब नहीं होता, क्यों? क्यों? हमें और आपको गौर करना होगा कि आखिर जुमा हफ्ते का ईद क्यों है? सबसे अहम 12 महीने हैं, 11 महीने का नाम कुरान में नहीं है, सिर्फ रमजान का नाम है। और सबसे दुनिया में अहम रात, जिस रात को कुरान नाजिल हुआ, जिस रात को लैलतुल कद्र कहते हैं, वो रात है रात। मगर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, उस रात से भी अफजल जुमे की रात क्यों है? जुमे को हफ्ता की ईद क्यों कहा गया? तो मैं बड़ी तेजी से आपसे कहना चाहता हूं, जुमा को जो मकाम मिला है जुमे की वजह से नहीं, बल्कि हजरत अब्दुल्ला की नस्ल से आमना की बतन में जो नूर मुंतकिल होकर आया तो जुमे की रात थी। इसीलिए अल्लाह तमाम दिनों में अफजल दिन अल्लाह ने जुमा को बना दिया। मुसलमानों सोचो, और जब महबूब माँ के सिकम में आए तो समंदर की मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी। पूरब का जानवर पश्चिम के जानवर को मुबारकबाद दिया, दक्षिण का जानवर उत्तर के जानवर को मुबारकबाद दिया। नबी माँ के सिकम में आए, समंदर की मछलियां, जंगली जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। मैं कहना चाहता हूँ, महबूब माँ के सिकम में आए, समंदरों में खुशियां, दरियाओं में खुशी की लहरें, जानवरों में खुशी की लहर दौड़। वो महबूब माँ के पेट में नबी के आने से पहले नबी के बाप का इंतकाल हो गया, नबी के बाप का विसाल हो गया, नबी के बाप की वफात हो गई। अब इसी राज को समझना होगा। आखिर आप सोचे, नबियों का इमाम आ रहा हो, रसूलों का इमाम आ रहा हो, ये जमीन नबी के लिए बनाई गई, जमीन मुस्तफा के लिए, आसमान मुस्तफा के लिए, चंद सूरज मुस्तफा के लिए, कायनात को बनाया सजाया अल्लाह ने मुस्तफा के लिए। वो मुस्तफा अभी माँ के सिकम में है, बाप का इंतकाल क्यों? ऐसा क्यों नहीं मौला, नबी आ जाते, फिर अब्दुल्ला का इंतकाल होता, फिर अब्दुल्ला को उठाता, फिर अब्दुल्ला का विशाल होता, फिर अब्दुल्ला की वफात होती। मुसलमानों गौर करो, इस नुक्ते को, पॉइंट को नोट करो। हर बाप चाहता है कि बेटा मेरे नजरों के सामने पैदा हो, उसका दर्शन हो जाए, मोहनी सूरत देख ले, उसकी जियारत कर ले। मगर अब्दुल्ला के साथ ऐसा ना हुआ। मुस्तफा माँ के सिकम में है, अभी दुनिया में आए नहीं, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का विसाल हो गया, बाप की वफात हो गई। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवाज लगाओ, ऐ गौसे आजम, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल क्यों? ख्वाजा गरीब नवाज, अब्दुल्ला का इंतकाल क्यों? ऐ मखदूम अशरफ, अब्दुल्ला का इंतकाल क्यों? बरेली के इमाम अहमद रजा, अब्दुल्ला का इंतकाल क्यों? ऐ मौलाना नसीम अख्तर साहब, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल क्यों? जनाब मौलाना नबील साहब, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल क्यों? शायर इस्लाम है जनाब हाफिज हैदर कमाल, मुस्तफा के वालिद का इंतकाल क्यों? तो बगदाद से आवाज आई राज है, अजमेर से आवाज आई राज है, कचौचा से आवाज आई राज है, बरेली से आवाज आई राज है। क्या राज है? लाउड स्पीकर पे अगर कोई 10 मिनट बोलेगा ना तो टीवी उसको तो हो ही जाना है। और आपकी दुआ से सालों भर बोलता हूं,
چاند جب سے نکلا ہے باہر آج بہار میں قدم رکھا اور آپ کی دعا سے میں صرف مولوی نہیں ہوں، ڈاکٹر پنڈت دین دیال کالج کا پروفیسر بھی، فارسی اور اردو دونوں میرے شعبے میں ہیں۔ جو بھاجپا کا جو مجید ہے جس نے فاؤنڈیشن بنیاد ڈالا اسی کالج میں، آپ سمجھیے اس منڈی میں مجھ کو کیسے رہنا پڑتا ہے۔ غور کرے، ہم پوچھ رہے ہیں مولا عبداللہ کا انتقال کیوں؟ نبی آ جاتے عبداللہ کا انتقال ہوتا، نبی آتے عبداللہ کا وصال ہوتا۔ حضرت علامہ مولانا نسیم اختر بولے مولانا اظہر القادری راز ہے راز، میں نے پوچھا کیسا راز ہے؟ مولانا نبیل بولے راز، میں نے کہے کیسا راز ہے؟ کہا اظہر القادری سن لیجئے، راز یہ ہے اگر عبداللہ زندہ رہتے تو ممکن ہے، عبداللہ زندہ رہتے مصطفیٰ دنیا میں آتے تو ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ کی نسل سے اور آمنہ کی بطن سے کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا، وہ بیٹا مکے میں میرے رسول کو بڑا بھائی کہتا، اپنی طرح کہتا، اپنے جیسا کہتا، اپنے مثل کہتا، اپنے برابر کہتا۔ اسی لیے اللہ عبداللہ کو اٹھا لیا تاکہ دنیا میں میرے رسول کو نہ کوئی بڑا بھائی کہے نہ اپنی طرح کہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس دو بیٹا ہے، چھوٹا بڑے کو بڑا بھائی، بڑا چھوٹے کو چھوٹا بھائی۔ یہ تو راز سمجھ میں آ گیا نا کہ عبداللہ کا انتقال راز ہے، راج۔ چلو میں نے مانا مولانا نسیم اختر صاحب آپ حکیم بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، بہت پاکیزہ خیال، پاکیزہ ذہن کہ آپ امام کو آپ نے چنا ہے۔ آج آپ چند سالوں سے ان کو جانتے ہوں گے، میں ان کے خاندان سے محبت کرتا ہوں، خاندان ان کا مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت پاکیزہ اور سنجیدہ خاندان سے بلنگ رکھتے ہیں اور ہر لمحہ دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا آگے بڑھنا ہے تو دو تین ٹھو دائیں بائیں دشمن کو ضرور رکھنا ہوگا تاکہ ہر لمحہ آنکھ کھولے رہے گا، نکتہ چینی کرے گا تو آپ آگے بڑھیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو اسلام کو غیروں سے خطرہ نہیں ہے، اپنوں سے خطرہ ہے۔ قرآن کو غیروں سے خطرہ نہیں ہے، اپنوں سے خطرہ ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کربلا کے اس مناظر کو آپ نے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کیا ہے، یہ محرم کا مہینہ گزرا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے حسین کا سر قلم کرنے والا کون تھا؟ RSS کا آدمی تھا؟ نہیں دوستو۔ بھاجپائی تھا؟ نہیں دوستو۔ بجرنگ دل والا تھا؟ نہیں دوستو۔ شیو سینا تھا؟ نہیں دوستو۔ یہودی تھا؟ نہیں۔ عیسائی تھا؟ نہیں۔ سکھ تھا؟ نہیں۔ آتش پرست تھا؟ نہیں۔ حسین، آل حسین، غلام حسین کا سر قلم کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا تھا۔ غیروں میں اتنا کہاں دم ہے؟ دوستو غور کرو، یہ تو راز سمجھ میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال، جب نبی آ گئے نا تو بی بی آمنہ کو کیوں اٹھا لیا؟ بی بی آمنہ کا وصال کیوں؟ بی بی آمنہ کی وفات کیوں؟ بی بی آمنہ کو اے مولا، بی بی آمنہ زندہ رہتی نا تو مصطفیٰ جان رحمت نبوت کا اعلان فرماتے، پیش ہوتی نا، موہنی صورت دیکھتی نا، بلائیاں لیتی نا۔ اے میرا رب، آخر باپ کا انتقال سمجھ میں آ گیا، آمنہ کو کیوں اٹھایا؟ پھر کچوچا سے آواز آئی، کلیجر سے آواز آئی، بڑیلی سے آواز آئی، بغداد سے آواز آئی۔ مولانا نسیم اختر بول اٹھے، مولانا نبیل بول اٹھے، اظہر القادری نانپوری، اس میں بھی راز ہے۔ میں نے پوچھا کیسا راز ہے؟ کہا جس زمانے میں میرا محبوب آیا، وہ محبوب جس زمانے میں آیا وہ زمانہ بہت ہی خطرناک تھا۔ ظالموں کا دور دورہ تھا، گنڈوں کا دور دورہ تھا، بدماشوں کا دور دورہ تھا، آتنکوادوں کا دور دورہ تھا۔ اگر حضرت
حضرت آمنہ زندہ رہتی تو مکے کا ظالم سماج آمنہ کو مجبور کرتا، آمنہ نکاح کرو، آمنہ نکاح کرو، تو ظالم سماج کے دباؤ پہ کہیں آمنہ نکاح ثانی کے لیے آمادہ ہو جاتی تو ممکن ہے حضرت آمنہ کو اس شوہر سے دوسرا بیٹا پیدا ہوتا، وہ بیٹا مکے میں مصطفیٰ کو سوتیلا بڑا بھائی کہتا، اپنی طرح کہتا، اپنے جیسا کہتا، اپنے مثل کہتا۔ اس لیے اللہ آمنہ کو اٹھا لیا تاکہ دنیا میں میرے محبوب کو نہ سوتیلا بڑا بھائی کہے، عبداللہ کو اٹھا لیا تاکہ دنیا میں میرے محبوب کو نہ کوئی بڑا بھائی کہے۔ تبھی تو کہنے والوں نے کہا میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ شاہ انبیاء کو جو بھی اپنی طرح بشر سمجھے کوئی اس سے بڑھ کے گدھا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد رسول، آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماں کے سکم میں ہے۔ آج تو ساس بہو کا تو جھگڑا ہر گھر میں ہے نا۔ 1400 برس پہلے بھی تھا۔ میرے آقا کی دادی یعنی عبد المطلب کی بیوی کہاں پہنچی؟ عبد المطلب کے پاس، اور عبد المطلب سے کہتی ہے عبد المطلب مکے کا سردار ہو؟ کہا ہاں۔ کہا مکے کا پرمکھ ہو؟ کہا ہاں۔ مکے کا مکھیا ہو؟ کہا ہاں۔ خاندان قریش کا نمائندہ ہو؟ کہا ہاں۔ کہا خانے کعبہ کی چابی تیرے پاس ہے؟ کہا ہاں۔ کعبے کا متولی ہو؟ کہا ہاں۔ حضرت عبد المطلب کی بیوی عبد المطلب سے کہتی ہے ہائے ہائے، خاندان قریش کا سردار ہو، مکے کا تم پرمکھ ہو، مکے کا سید ہو، خانے کعبہ کی چابی تیرے پاس ہے، کعبے کا متولی تو ہو، مگر گھر کی خبر نہیں۔ کہا میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ دوستو عبد المطلب سے عبد المطلب کی بیوی کہتی ہے انقلاب آ گیا ہے آپ کے گھر میں، انقلاب۔ کہا کیسا انقلاب؟ تو ساس نے بہو کا کمپلین شروع کر دیا۔ کہا عبد المطلب پرمکھ ہونا، گھر کی خبر لیا کرو۔ کہا میرے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ کہا آپ کی جو بہو ہے، جو بدوا ہو چکی ہے، جس کا سہاگ اجڑ چکا ہے نا، جو بیوہ ہو چکی ہے نا، جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے نا، جس کا نام آمنہ ہے نا، وہ آمنہ جس گھر میں رہتی ہے گھر گم گم مہکتا۔ آمنہ آنگن میں آتی تو آنگن گم گم مہکے، وہ سارا پہ آئے تو وہ سارا گم گم مہکے، جس بستر پہ سوئے بستر گم گم مہکے، جس چٹائی پہ سوئے چٹائی گم گم مہکے، جس گلی سے گزرے گلی گم گم مہکے، جس کوچے سے گزرے کوچہ گم گم مہکے، فضا گم گم مہکے، ہوا گم گم مہکے، در و دیوار گم گم مہکے، گلی مہکے، کوچہ گم گم مہکے، محلہ گم گم مہکے، آبادی گم گم مہکے۔ اے عبد المطلب مکے کا سردار ہو اور تیری بہو بیوہ ہو چکی ہے، بدوا ہو چکی ہے، بدوا ہو چکی ہے، اب آگن بن چکی ہے، کم سے کم اے عبد المطلب اس بیوہ کو اس بدوا کو کہو تو ذرا، مکے میں تو لوگ بیوہ کو اب آگن کر رہے ہیں، یہاں تک کہ غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مگر تیری بہو اتنی خوشبو لگاتی ہے پوری آبادی گم گم مہک رہی۔ عبد المطلب کے ہونٹوں کا تبسم رٹ گیا، ماتھے پہ غم کی لکیریں چھا گئی، پورے جسم میں پسینہ آ گیا، انقلاب آ گیا، اور ایک لمحہ گزرنے کے بعد آواز دیتے ہیں بہو آمنہ ادھر آ۔ مسلمانوں غور سے سماعت فرمائے، اے بیٹا، اے کالا شوٹ والے، تیرے نام، غور سے سنو بیٹا، ضروری ہے ایمان بچانا اس دور میں۔ تاج محل بچانا کمال نہیں، ایمان بچانا کمال ہے۔ لال قلعہ بچانا کمال نہیں، ایمان بچانا کمال ہے۔
اور جو ایمان بچاتا ہے وہی مسجد بھی بچاتا ہے، جو ایمان اپنا بچا لیتا ہے نا وہی خانقاہ بھی بچاتا ہے، جو ایمان بچا لیتا ہے وہی اسلام بچاتا ہے، جو ایمان نہیں بچا پاتا ہے اس سے مت امید رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، حضرت آمنہ جب آنگن میں آئی ہے، آنگن گم گم مہکنے لگا۔ عبد المطلب کہتے ہیں اے آمنہ بدوا ہو؟ کہا میں بدوا ہوں۔ اب بدوا ہو؟ کہا بیوہ ہو؟ کہا بیوہ ہو۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہے آمنہ بدوا کو خوشبو نہ لگانا چاہیے، بیوہ کو عطر نہ لگانا چاہیے۔ دوستو نبی کی ماں کہہ رہی ہے، توجہ کی ضرورت ہے، بیوی آمنہ کہہ رہی ہے خدا کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، میں نے کبھی عطر نہ لگائی، نہ عطر منگائی، نہ خوشبو لگائی، نہ خوشبو منگائی۔ اے عبد المطلب میں نے کبھی نہ خوشبو لگائی نہ خوشبو منگائی، نہ عطر لگائی نہ عطر منگائی، نہ مکے کی دکان کو دیکھا، نہ مکے کی مارکیٹ کو دیکھا، نہ مکے کے بازار کو دیکھا، نہ مکے کے بازار میں گئی ہو۔ اے عبد المطلب نہ دکان دیکھی، نہ مارکیٹ دیکھے، نہ بازار، نہ عطر منگائی نہ لگائی، نہ خوشبو منگائی نہ لگائی، تو عبد المطلب کرواتے ہیں آخر نہ لگائی ہو نہ منگائی ہو تو یہ پورا علاقہ گم گم کیوں مہک رہا ہے؟ یہ کوئی ملا نہیں بول رہا ہے، نبی کی ماں بول رہی ہے۔ آمنہ فرماتی عبد المطلب سنو، میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی، عطر نہ لگائی، مگر سنو آنے والا مہمان جس دن میرے شکم میں آیا ہے اسی دن سے تیرا گھر گم گم مہک رہا ہے، آنگن گم گم مہک رہا ہے، بستر گم گم مہک رہا ہے، گلی گم گم مہک رہی ہے، آبادی گم گم مہک رہی ہے، ہوا گم گم مہک رہی ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام بریلی سے دیا پیغام، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بچا دیے۔ عبد المطلب آنے والا مہمان جس وقت میرے شکم میں آیا یہ پورا گھر، علاقہ، آبادی سب گم گم مہک رہا ہے۔ اور یہی نہیں، جس وقت آنے والا مہمان آیا آنگن میں جھاڑو لگاتی ہوں تو تن کے میرے قدموں کو چوما کرتے ہیں، پتھر میرے قدموں کو چوما کرتے ہیں۔ سنو، اور یہی نہیں، جس راستہ سے گزرتی ہوں شجر مجھ کو سلام کرتا ہے، حجر مجھ کو سلام کرتا ہے۔ عبد المطلب یہی نہیں، جب سے آنے والا مہمان آیا ہے نا تو سورج نکلتا ہے تو مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند نکلتا ہے تو مجھ کو سلام کرتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، محبوب ماں کے شکم میں ہے، توجہ، سبحان اللہ، دعا دیجئے، غور کرے میرے دوست، ذہن کو آپ حاضر کریں، وہ محبوب ماں کے شکم میں۔ ابھی بہت لوگ آگے بیٹھے ہیں جو عمر دراز لوگ ہیں، وہ کنویں کا پانی پیا کرتے تھے، ابھی نئی عمر کے لوگ کنواں دیکھا نہیں، کنواں جانا نہیں، کنواں سمجھا نہیں۔ ایسے میں بھی کنویں کا پانی پیا ہوں۔ اب کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے؟ ایک ڈول ہوتا ہے، کہیں ڈول بھی بولتے ہیں، کہیں بالٹین بھی بولتے ہیں، کہیں کنواں بھی بولتے ہیں، کہیں انڈا بھی بولتے ہیں، کہیں انارا بھی بولتے ہیں۔ بالٹین میں رسی باندھ دی جاتی ہے تو کنویں سے پانی نکلتا ہے، ڈول میں جنزیر باندھ دی جاتی ہے تب کنویں سے پانی نکلتا ہے۔ مصطفیٰ ماں کے شکم میں ہے، بی بی آمنہ تک پہنچنے والی خواتین پہنچی ہے، اور پہنچنے کے بعد پوچھتی ہے بی بی آمنہ تیرے شکم میں تیرا محبوب ہے نا؟ کہا ہاں میرے شکم میں میرا آنے والا مہمان ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اے آمنہ کہنا یہ چاہتی ہوں مکے کے سارے لوگ کنویں سے پانی لاتے ہیں، اے آمنہ تیرے پاس نوکر بھی نہیں ہے، پانی کون لاتا ہے؟ نوکرانی بھی نہیں ہے، پانی کون لاتی ہے؟ خادم بھی نہیں ہے، پانی کون لاتا ہے؟ خادمہ بھی نہیں ہے، پانی کون لاتی ہے؟ مسلمانوں، کنپورہ کے غیر مسلمانوں سنو، نبی کی ماں آمنہ سے پوچھا گیا، آمنہ
तेरे घर में नौकर भी नहीं जो पानी लाए, नौकरानी भी नहीं जो पानी लाए, खादिम भी नहीं जो पानी लाए, खादमा भी नहीं जो पानी लाए। तो बीबी आमना कहती है मेरे पास नौकर भी नहीं, नौकरानी भी नहीं, खादिम भी नहीं, खादमा भी नहीं, मगर सुनो जब जब मुझे पानी की जरूरत पड़ती तो मक्का के हर डोल में रस्सी होती, मक्का के हर बाल्टीन में जंजीर होती। आमना फरमाती जब मुझे पानी की जरूरत पड़ती तो मेरे डोल में रस्सी भी नहीं है, मेरे बाल्टीन में जंजीर भी नहीं है, मैं बाल्टीन को हाथ में ले लेती, डोल को हाथ में लेकर और जैसे कुएं तक पहुंचती और जैसे कुएं तक पहुंचती तो कुएं का पानी उछल जाता, मेरे बाल्टीन में भर जाता। तभी तो इसको मोहब्बत का इमाम आला हज़रत फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहें। दोस्तों गौर करो, महबूब माँ के सिगम में आओ, महबूब आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? रात फरियाद किया मौला नबियों का इमाम को रात में भेजो ताकि मेरा भाव बढ़ जाए, मेरा मकाम बुलंद हो जाए, मैं अजमत वाली रात हो जाऊं। तो दीन ने भी दरखास्त पेश किया मौला उस पैगंबर को दीन में भेज दे ताकि दीन का भी मकाम बुलंद हो जाए, उस दीन का भी मकाम बुलंद हो जाए। ये शिरनी का मतलब है चैन पुलिंग करना। चलिए कम से कम जान आ जाएगा। मैंने अभी तकरीर किया नहीं, मगर नबी की आमद पर ही गुफ्तगू करता हूँ। आप इत्मीनान रहिए। थोड़ा सा वक्त बड़ी मुश्किल से मैं हाथ आता हूँ, ये उलमा से पूछिए। आपकी दुआओं से और माँ बाप के कदमों की बरकत से 9 मुल्कों का सफर कर चुका। मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे माँ बाप की दुआ है, उनके कदमों की बरकत है, उसके कदमों की धूल है, वरना मेरे पास कुछ नहीं है। बस आप दुआ दे कि हक बोलूं, हक पे कायम रहूं और हक पर मेरी रूह परवाज हो। अजीजाने मिल्लत इस्लाम में ओ महबूब आने वाले हैं। रात कह रहे मौला रात में भेज, दीन कह रहे मौला दीन में भेज। क्या रब का इंसाफ देखो, मेरे रब का करम देखो। रात जा रही है तो आखिरी हिस्सा, दिन आ रहा है तो दिन का शुरुआती हिस्सा, रात का आखिरी हिस्सा और दिन का पहला हिस्सा। नबी की आमद में रात की भी झलक है, नबी की आमद में दीन का भी चमक है, ताकि रात तुम भी अजमत वाली हो जा, दिन तुम भी अजमत वाला हो जा। मुसलमानों आओ, नबी की आमद का वक्त हुआ, जिब्राइल पहुंचे, अरीजा पेश किया मौला महबूब आने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, मौला चारसादा मसीहा आने वाला है, मगर आमना अपने घर में अकेली है, तन्हा है। बहारो फूल बरसाओ कि मेरा महबूब आने वाला है। पहले के जमाने में औरतें घर बच्चा देती तो दाई कौन होती? जमाई, मायावती की रिश्तेदार या पासवान की रिश्तेदार। अब तो चमैन दाई होती नहीं, अब तो हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो रहा है। तो अब दाई क्या है? नर्स है। मुसलमानों जिस नबी का कलमा पढ़ते अब गौर करो, नबी आ रहे तो इनकी दाई कौन है? चमैन है तो मेरी भी दाई चमैन है, नबी की दाई नर्स है तो मेरी भी दाई नर्स है। तो कम से कम दाई दाई तो बराबर है। और जब दाई दाई बराबर नहीं है तो बताओ नबी के बराबर कौन होगा? तवज्जो की जरूरत है। जिब्राइल करे मौला आमना तन्हा है, मुस्तफा आने वाले हैं। आमद रसूल है, आमना तन्हा है। रब फरमाता है जिब्राइल जाओ हव्वा से कह दो आमना के घर आए, मरियम को कह दो आमना के घर आए, हाजरा को कहो आमना के घर आए, आसिया को आमना के घर आए। मैं पूछना चाहता हूँ, रब फरमाता हव्वा आमना के घर जा, मरियम आमना के घर जा, हाजरा आमना के घर जा, आसिया आमना के घर जा, मेरा महबूब आने वाला है। दुनिया में हव्वा का कोई जवाब है? मरियम का कोई जवाब है? हाजरा का जवाब है? आसिया का जवाब है? हव्वा कौन
कौन है? आदम सफीउल्लाह की शरीके हयात है। हाजरा कौन है? इस्माइल जबीउल्लाह पैगंबर है, उनकी माँ है। इब्राहिम खलीलुल्लाह की शरीके हयात है। मरियम कौन है? ईसा की माँ है। आसिया कौन है? फिरौन की बीवी है। रब फरमाता हुआ मरियम, हाजरा, आसिया, जा आमना के घर जाओ, मेरा महबूब आने वाला। हवा कहती है मौला आमना के घर जाऊं तो आमना पूछेगी ना तेरा नाम क्या है। मरियम बोली आमना के घर जाऊं तो आमना पूछेगी ना तेरा नाम क्या है। हाजरा बोली मौला आमना के घर जाऊं तो जाहिर सी बात है आमना बोलेगी तेरा नाम क्या है। तो परवरदिगार आलम फरमाता है हवा आमना के घर जाओ, मत कहना मेरा नाम हवा है, मत कहना मेरा नाम मरियम है, मत कहना मेरा नाम हाजरा है, मत कहना मेरा नाम आसिया है। आमना के आंगन में पहुंच और आमना पूछेगी हवा तेरा नाम क्या है, तो नाम मत बताना। हवा कह देना मैं तेरी दाई हूँ, मरियम कह देना मैं तेरी दाई हूँ, हाजरा कह देना मैं तेरी दाई हूँ, आसिया कह देना मैं तेरी दाई हूँ। ऐ कनपुरा के मुसलमानों, दाई इतनी लाजवाब है तो आने वाला मुस्तफा कितना लाजवाब होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो महबूब आ रहे। बीबी आमना फरमाती है सिरनी आगे मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, वेद तो पढ़वे नहीं किया हो यार, गौर करें, तवज्जो की जरूरत। अल्हम्दुलिल्लाह आप जागे हैं और आपने मेहनत से ये ईद मिलादुन नबी को सजाया है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहता हूँ और मौलाना नसीम अख्तर साहब की आवाज पहुंचती है तो मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। गौर करें, रहने दीजिए चाचा, तवज्जो की जरूरत, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। आप ये गुफ्तगू सुन लीजिए, मौका नहीं मिलेगा कभी सुनने का। गौर करें, महबूब आ रहे हैं। बीबी आमना फरमाती महबूब के आने का वक्त हुआ ना तो आसमान का सितारा मेरे घरों पे लटक गया, चांद मेरे घर के करीब आ गया। ये कौन कर रही? आमना बोल रही है। आमना, आमना ये नहीं कहती मुस्तफा पैदा हुए, बल्कि आमना कह रही है एक नूर निकला, एक नूर नमूदार हुआ, और जैसे नूर नमूदार हुआ तो चकाचौंध हो गया मेरा आंगन, पूरा मक्का रोशन हो गया। और मैं अपने आंगन से मुल्क के शाम के इमारत को देखा, मुल्क के शाम की बिल्डिंग को देखा, मुल्क के शाम के महलात को देखा, और उसी चमक में मुस्तफा को देखा तो मुस्तफा सजदे में है और ज़बाने हाल से कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और आमद मुस्तफा पे बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, और धर्मपाल नबी के आने का करता है इस्तकबाल। आगोतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफीय मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरंदाता मैं मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारोम तुरी मंगलम, मंगलम भावना मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सरावनम मंगलम, पावनम मंगलम, मंडिपम मंडितम मंगलम, कौशलम जौरम निर्मलम शीतलम भूपलम जगे मंगलम। ए मुस्तफा आपके माता को सलाम, आपके पिता को सलाम, दाई हलीमा को सलाम, आपके खानदान को सलाम, आपके गुलाम को सलाम, आपके आल को सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमद रसूल, आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह की आमद पर मक्का रोशन हो गया। मक्के का एक वासी खजूर के बागीचे में है, देखा तमाम खजूर का पेड़ झुक गया। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? जलजला तो नहीं है, भूकंप तो नहीं है, धरती हिली नहीं, ये खजूर का पेड़ झुक क्यों गया? खजूर के बागीचे से निकला, सड़कों पे आया, सहराओं पे आया तो देखा तमाम पेड़ पौधे झुके हुए। आगे बढ़ा, आबादी में आया तो देखा मकान झुका हुआ, देखा दुकान झुकी हुई है, देखा दीवार झुकी हुई है, देखा पहाड़ झुका हुआ है, शजरो हजर झुका है, खजूर के पेड़ झुके हैं, बागात झुके हैं। बेचैन हो गया, खाने काबा के सहन में आया तो
देखा काबा झुका हुआ है, मीनारे काबा झुका हुआ है, कल से काबा झुका हुआ है, गुंबदे काबा झुका हुआ है। हैरत में डूबकर मक्के का बासी का काबा, पेड़ पौधे को तो झुकते देखा, शजरो हजर को झुकते देखा, मकान को झुकते देखा, दुकान को झुकते देखा, दरो दीवार को झुकते देखा, मगर ऐ काबा तुझे झुकते हुए मैंने कभी नहीं देखा। काबा तू क्यों झुक गया? मीनारे काबा क्यों झुक गया? कल से काबा क्यों झुक गया? मेहराबे काबा क्यों झुक गया? तो काबे से सदा आती है, ऐ मक्का का वासी तू मुझे झुकते देखा है, पेड़ पौधे को झुकते देखा है। हैरत मत करना, मैं झुका जरूर हूँ, पूछना तुम पूछना तो इसका जवाब 14 सदी का मुजद्दिद बरेली की टूटी चढ़ाई पे बैठकर मेरे झुकने का जवाब बरेली से मिलेगा। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन पबों की लताफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुछ सकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ऐ काबा तू क्यों झुक गया? ऐ मीनारे काबा क्यों झुक गया? ऐ कल से काबा क्यों झुक गया? काबे से सदा आती है, ऐ मक्का का वासी मैं सबका काबा हूं ना, सबका काबा मैं हूं। तो जब सबका काबा मैं हूं तो काबे का काबा कौन है तुझे मालूम है? आज मेहराबे काबा कह रहा है, आज जो मैं झुका हूं मेहराबे काबा झुका, कल से काबा झुका, गुंबदे काबा झुका, वो बता रहा है सुनो सबका काबा मैं हूं और काबे का काबा मुस्तफा आ गए हैं, इसलिए काबे का काबा झुक गया। इस झुकने का जवाब बरेली से तुझे मिलेगा। आला हजरत जवाब देते हैं, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख लिए हो, काबे का काबा देखो। तभी तो अयोध्या के साधु संत बोल उठे, यहाँ नपक कुछ बात राखो, वेद पुराण सत्सद बाजो, देश अरब हर लता सोहाए, सूतल भूमगत सुनो घगराए, समझो सिमता के होवे, सुंदरम दाम अवस्था सोए, सिंध विक्रम के दोहा उनका, महान कु कसरत का, आज स्नेह भू परे दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके बंसो बे भवारे, उगम सोए तेज अपारा, तपनी आमा उनि तुझारा, तब लग सुंदरम छे कोए, बिना उनमा पार न होवे, तब अशे मनुष्य वैकुंड वैखारी, तरत नाम होवे भरतधारी। तू लाख इबादत करो, तेरी इबादत में मुस्तफा की आदत ना पाई जाए, तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। बगैर दरूद पाक पढ़े हुए, बगैर उनमा के तू बैकुंड में नहीं जा सकता। वेद की तशरीह करूं लंबा वक्त लग जाएगा, एक शेर से वेद का मफहूम समझो। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी। दोस्तों खबर मिली अब्दुल मुत्तलिब को, वो घर आए, खानदान की औरतें आ गई। अब्दुल मुत्तलिब कमरे में दाखिल होना चाह रहे हैं, हजरत इजराइल है तलवार लिए खड़े, एक रवायत में है हजरत मिकाइल तलवार लिए खड़े हैं। कहा अब्दुल मुत्तलिब अंदर नहीं जा सकते हो, मुस्तफा के मोहनी सूरत को देखना है ना, तो तमाम फरिश्ते उनकी जियारत कर लेंगे, उसके बाद मौका मिलेगा देखने का। मुसलमानों सोचो जरा, जब महबूब आए तो दोस्तों खानदान की औरतें और खानदान के लोग आए, कहा गुस्ल दो, आवाज आती है मुस्तफा गुस्ल करके आए हुए हैं। कहा सुरमा लगाओ, कहा सुरमा लगा के आए हुए हैं। कंघा कर दो बाल में, कंघा किए हुए आए हैं। नाप काट दो, कहा नाप शुदा दुनिया में आए हैं। कहा खतना कर दो, खतना शुदा आया है। कान दुनिया में बालक है, बताओ जो खतना शुदा आया हो, गुस्ल करके आया हो, कंघा करके आया हो, आंखों में सुरमा लगा के आया हो, नाम शुदा गाया हो, खतना शुदा आया हो, किसी और का लाल नहीं है, वो आमना का राजकुमार है। वो महबूब आए, अल मुख्तसर हलीमा आ गई, क्योंकि शिरनी है और बड़ी शॉर्टकट में मैं आप तक पहुंच रहा हूं, 10 मिनट में निपटा दूंगा। गौर करें, क्योंकि सारा वक्त तो पहले ही लोगों ने दे दिया है, हमको ताजिया मिलन के लिए अल्लामा ने रखे हुए। बहरहाल आप हैं जमे हुए, आज आप नेकियों से, इस वक्त अगर आपके माँ बाप जिंदा है ना, सेहतमंद हो जाएंगे। अब माँ बाप अगर दुनिया से जा चुके हैं तो मिलाद पाक की बरकत से उन्हें कड़बड़ कड़बड़ अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। ये रब का करम है कि आपको चुना है ना। जब आप चुनते हैं 5 साल में तो वार्ड मेंबर चुनते,
मुखिया चुन लेते हैं, सरपंच चुन लेते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। अल्लाह ने आपको नबी की मिलाद कराने के लिए चुना है या मिलाद सुनने के लिए चुना है। पटना की कुर्सी नहीं दिया जो छीन ली जाए, आपको अल्लाह ने आयतुल कुर्सी अता। दोस्तों वक्त नहीं जो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हलीमा आ गई। हलीमा कहती है ऐसा बच्चा मैंने देखा ही नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहते कि मैंने ऐसा बच्चा देखा ही नहीं। जिब्राइल फरमाते हैं हलीमा, खानदान की चंद बच्चे को तूने परवरिश की है ना, पाला है ना। अरे अब्दुल मुत्तलिब आप चंद मुल्कों में गए हैं ना। अरे हम कायनात दुनिया के कोने कोने को छान डाला है, हमने मुस्तफा जैसा देखा नहीं है, मुस्तफा जैसा पाया नहीं है। रब फरमाता है जिब्राइल मैंने मुस्तफा जैसा पैदा ही नहीं किया, मुस्तफा जैसा बनाया है नहीं तो देखेगा कहां से। दोस्तों अल मुख्तसर, हलीमा मुस्तफा को गोद में लेती है, अपनी कमजोर ऊंटनी पर बैठती है। अब्दुल मुत्तलिब वही मौजूद है, आमना मौजूद है, हलीमा का शौहर आगे बैठा ऊंटनी पर और उसके पीछे मेरे महबूब बैठे हैं। ऊंटनी आगे बढ़ने से इनकार कर गई, कोड़ा लगाया जा रहा है, कमछी मारी जा रही है, एर लगाई जा रही, ऊंटनी आगे नहीं बढ़ रही है। हलीमा कहती है मेरे सरताज ऊंटनी आगे नहीं बढ़ेगी। कहा क्यों? कमजोर है। कहा नहीं। बीमार है। कहा नहीं। फिर आगे क्यों नहीं बढ़ेगी? कहा मेरे शौहर नादान हो, मुस्तफा के आगे बैठे हो, ऊंटनी चलेगी नहीं। मुस्तफा को आगे करो, तुम पीछे आ जाओ, ऊंटनी चलने के लिए तैयार होगी। जानवर भी पहचान रहा है ये मुस्तफा है। इंसान ना पहचाने मगर जानवर पहचाने ये मुस्तफा है, सूरज पहचाने मुस्तफा है, चांद पहचाने मुस्तफा है, सदरो हजर पहचाने मुस्तफा है। हलीमा का शौहर पीछे आया और हलीमा ने मुस्तफा को आगे किया, ऊंटनी चलने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा उठाए, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद। हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला, हजरत हकीम नसीम साहब क़िबला, हजरत नबील अहमद साहब क़िबला, हजरत मोहतसिम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमना की चौकर से ऊंटनी चली है। हलीमा ने रास्ते में इरादा कर लिया कि मक्का आई हूं, पता नहीं दोबारा मक्का आऊं या ना आऊं, चलो खाने काबा की जियारत कर लो, खाने काबा का दर्शन कर लो, खाने काबा का तवाफ कर लो। दोस्तों खाने काबा के सींग दरवाजे पे हलीमा पहुंची है। मुस्तफा को गोद में लेकर जैसे खाने काबा में कदम रखा तो 360 मोटा मोटा तगड़ा ताकतवर चट्टान की तरह से भूत था, सब के सब गिर गए। हलीमा घबरा गई, अरे भूत को क्या हो गया है? पोलियो मार दिया है क्या? कोई हवा बही है क्या? ये आखिर ये गिर क्यों गए? इतने मोटे मोटे थे खड़े पहले से और मेरे आते ही गिर गए। हलीमा समझ नहीं पाई, गिरने की वजह नहीं मालूम कर पाई कि आखिर मेरा कदम पड़ते ही ये भूत 360 गिरे क्यों। हलीमा सोचती इत्तफाकन भूत गिर गए हैं, मगर हलीमा को सोचना चाहिए था हलीमा तेरे गोद में मुस्तफा है और मुस्तफा की आमद से ये भूत गिर गए हैं। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सोचती है चलो भूत गिर गया है, गिरने दो, कम से कम मुस्तफा को संगे अस्वद से तो चुमा दो। हलीमा कहती है खुदा की कसम मुस्तफा को गोद में लेके संगे अस्वद की तरफ बढ़ती हूँ तो संगे अस्वद अपनी जगह से चल चुका और नबी के कदमों को चूम कर संगे अस्वद अपनी जगह जा चुका था। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, कुछ रवा अर्श पे उड़ता है फरेर। वो महबूब आ गए हलीमा के घर बड़ी तेजी से। गौर करें, हलीमा के घर आ गए। महल्ले की औरतें कहने हलीमा 24 घंटा चिराग जलाती हो, दिन में भी तेरा चिराग जलता है, रात में भी जलता है। कहा मेरे तो चिराग में तेल नहीं, मेरे ढिबरी में तेल नहीं है। कहा रोशनी कैसी है?
کہا مصطفیٰ آ گئے. اور جب مصطفیٰ ہیں تو دین میں بھی روشن میری جھوپڑی ہے, رات میں بھی روشن ہے جھوپڑی ہے. اور جس بکریوں کا تھن سوکھ گیا تھا دودھ سے پھڑ گیا. دوستو وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں, اختصار میں ایک بات کہہ کے صلاۃ و سلام پڑھا. حلیمہ مصطفیٰ جان رحمت کو دودھ پلاتی, پنگورے میں سلا کر ہلا کے پروسن چلی جاتی. ہلایا, محلے میں گئی تو محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے پلاسٹک کے کھلونے سے, گڑیا سے کھیل رہے تھے. حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, ہونٹوں کا تبسم روٹ گیا, ماتھے پہ غم کی لکیریں چھا گئی, دل سے آہ نکلی. کہا مولا کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا نا تو میں بھی کھلونا خرید کر مصطفیٰ کو پیش کرتی تاکہ میرا محبوب اس کھلونے سے دل بہلاتا. آنکھ میں آنسو ہے, پروسن سے اپنے آنگن میں آئی تو دیکھا محبوب کو ایک بار پنگورے ہلا کے گئی تھی مگر پنگورا ہل رہا ہے, مصطفیٰ ہل رہے ہیں. حضرت حلیمہ دیکھ رہی نبی اپنے ہاتھ پیر کو نیچے کرتے تو آسمان کا ستارہ نیچے آ جاتا, آسمان کا چاند نیچے آ جاتا. ہاتھ پیر کو اوپر کرتے تو آسمان کا چاند اور ستارہ اوپر چلا جاتا. اور زبان حال سے کہتے اے حلیمہ سنو, اے حلیمہ سنو, جو بشر ہوتا ہے نا وہ مٹی کے کھلونے سے کھیلا کرتا ہے, یہ محبوب نور ہے اور نور کا کھلونا نور ہوا کرتا ہے. مصطفیٰ نے چاند سے کھیلا ہے اور چاند کو توڑا ہے اور چاند کو جوڑا ہے. لا دنیا میں کوئی ایسا بالغ جو چاند سے کھیلا ہو, چاند کو توڑا ہو, چاند کو جوڑا ہو. چاند سے کھیلنے والا, چاند کو توڑنے والا, چاند کو جوڑنے والا وہ آمنہ کا لال. المختصر نبی کی عمر اصح قول 5 سال ہے. کسی نے 3 سال بتایا, کسی نے 4-5 سال. اصح قول. حلیمہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا, وہ بکری چرانے جاتا آتا. میرے نبی فرماتے عبداللہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. حلیمہ سے اجازت لیا عبداللہ. اختصار میں بولنا ہوں, وقت نہیں ہے ورنہ لمبی بحث چھڑ جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کیا اس نے. عبداللہ نے, حلیمہ نے اجازت دے دیا. صبح بیدار ہونے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت عبداللہ کے ساتھ بکری چرانے جانا چاہ رہے ہیں. غور کرو, بکری اپنے کمرے سے نکل نہیں رہی ہے, کٹگھڑے سے نکل نہیں رہی ہے. عبداللہ کہتے ماں آخر بکری کو کیا ہو گیا ہے, پیروں سے طاقت کیوں چلی گئی, بکریوں کو پولیو تو نہیں مار دیا, آگے کیوں نہیں بکری بڑھ رہی ہے. حلیمہ کہتی ہے بیٹا ارے بکری آگے کیوں بڑھے گی, پہلے مصطفیٰ کو آگے کرو تب بکری چلنے لگے گی. آمنہ کا لال آگے بڑھا, بکریاں پیچھے پیچھے جانے لگی. دوستو بڑا روز کا معمول بن گیا. وادیوں میں جاتے, عبداللہ بکری چراتے, نبی اس کے ساتھ جاتے, پھر واپس گھر آتے. ایک روز میرے نبی کو موسمی بخار آ گیا. حلیمہ نبض پکڑا, بخار ہے. کہا محبوب آپ آرام کیجئے, آج عبداللہ بکری چرانے جائے گا. عبداللہ بکری چرانے گیا, آ گیا. دوسرے دن حلیمہ نبض پکڑی, دیکھا بخار میں اضافہ ہے. فرماتی حلیمہ بیٹا بخار ہے, نبوت کے بستر پہ آرام کرو, آج میرا بیٹا جائے گا. عبداللہ گیا, دوسرے دن بکری چرا کے واپس آیا. تیسرے دن حلیمہ دیکھ رہی ہے بخار کا ٹمپریچر بڑھا ہوا ہے. کہا حلیمہ بکری چرانے آج بیٹا نہ جا, میرا ہی بیٹا جائے گا. حلیمہ کا بیٹا عبداللہ تیسرے دن گیا اور چند منٹ کے بعد واپس آ گیا. زارو قطار رو رہا ہے. حلیمہ کے سینے سے چمٹ گیا اور رونے لگا. حلیمہ پوچھتی ہے بیٹا بتا تجھ کو کس نے مارا ہے, بتا کس نے گالیاں دی ہے, بتا کس نے دھمکی دیا ہے, بتا کس نے کلائی موڑی ہے. حلیمہ کا بیٹا صبر کا چٹان سینے پہ رکھ کے کہتا ہے عبداللہ ماں کسی نے مارا نہیں ہے, ماں کسی نے گالیاں نہیں دی ہے, ماں کسی نے چیلنج نہیں کیا ہے, ماں کسی نے دھمکی نہیں دی ہے. حلیمہ فرماتی ہے جب کسی نے مارا نہیں, دھمکی نہیں دیا, رونے کا سبب بتا. کہا ماں کوئی مارا ہوتا تو صبر کر لیا ہوتا, گالی دیا ہوتا تو برداشت کر لیا ہوتا, چیلنج کیا ہوتا تو میں قبول کر لیا ہوتا. کہا بیٹا روتے کیوں؟ کہا ماں اس لیے رو رہا ہوں جس بکری کا دودھ محمد پیا کرتے ہیں, حجاجی بھائی پیا کرتے ہیں دودھ, جنگل کا شیر آیا بکری کو لے گیا. حلیمہ جب اس بات کو سنی تو 3 مرتبہ بولتی ہے ہائے میں لٹ گئی, ہائے میں لٹ گئی.
गई, हाय मैं लुट गई। हलीमा की आवाज मुस्तफा बुखार की हालत में सुनते हैं। 5 साल उम्र लेकर बुखार की हालत में आंगन में आते हैं, फरमाते हैं अब्दुल्ला चलो किधर से शेर आया है बताओ। नबी फरमा रहे किधर से शेर आया है बताओ। हलीमा को कहना चाहिए मुस्तफा 5 साल की उम्र है और शेर बकरी को ले गया, प्यार करने के लिए थोड़ी ले गया, आई लव यू कहने के लिए थोड़ी ले गया। अबे शेर के चेहरे को बकरी देखे तो फड़फड़ा के मर जा। हलीमा को बोलना चाहिए था बेटा शेर बकरी को ले गया है, गोश्त भी नहीं बचा होगा, हड्डी भी नहीं बची होगी, चमड़े भी नहीं होंगे, खाल भी नहीं होंगे, खून के निशानात भी नहीं होंगे। हलीमा नबी को जानने से मना नहीं किया। नबी फरमाते चलो किधर से शेर आया है बताओ। अगर शेर यहां आ जाए तो आप लोग रहिएगा? आप लोगों को पता है कहां भागने का, हम तो परदेसी आदमी। अगर यही शेर पटना पहुंच जाए विधानसभा में, एक को विधायक रहेगा? अगर शेर पार्लियामेंट में चला जाए तो कोई रहेगा? हब्बा डब्बा शुरू हो जाएगा। नबी की उम्र 5 साल है, फरमा रहे हलीमा अब्दुल्ला चलो किधर से शेर आए बताओ। मुस्तफा आगे आगे, हलीमा का बेटा पीछे पीछे। 5 साल की उम्र है, ज़ाहिरी एतबार से बुखार की हालत में चले। पहाड़ की वादियों तक पहुंचे। अब्दुल्ला रुक गया, कहा या रसूलल्लाह यही बकरी चल रही थी, जंगल का शेर आया ले गया। मुस्तफा जाने रहमत उस चट्टान पे खड़े होकर कह रहे एक मर्तबा। बहुत कम है बेटा माँ बाप आवाज दे तो दौड़ जाए, बहुत कम मुक्तदी है जो इमाम आवाज दे तो दौड़ जाए, बहुत कम शागिर्द है उस्ताद बुलाए दौड़ जाए, बहुत कम मुरीद है जो पीर बुलाए तो दौड़ जाए। यहाँ शेर का मामला है। मुस्तफा जाने रहमत 5 साल उम्र लेकर कह रहे हैं जंगल का शेर मोहम्मद की बकरी को वापस करो। इतना सुनना था, नबी की आवाज जंगलों तक पहुंची है। हर शेर बोल उठा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बकरी लेने के लिए एक शेर आया था, मगर आप जंगल का तमाम शेर चला है। नबी बुला रहे हैं चलो, नबी बुला रहे हैं चलो, आका बुला रहे हैं चलो। जंगल का तमाम शेर चला, बकरी को साथ लेकर आया और जब आया तो नबी के चरणों को चूमा और कदमों को चूम कर शेर कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जंगल का शेर नबी के चरणों को चूमता गया, सलाम पढ़ता गया। चारों तरफ से जंगल का शेर है, बीच में आमना का लाल है। बाएं बकरी मुस्कुरा रही है। हलीमा की बकरी को कुछ नहीं है, कोई जख्मी नहीं। जब शेर नबी पर सलाम पढ़ लिया, चरण को चूम लिया ना, मेरे आका फरमाते जंगल का शेर तुझ में इतनी हिम्मत हो गई जो मोहम्मद की बकरी को उठा ले गया। शेर का सरदार आगे बढ़ा, सर झुकाया, कहा मैं जंगल का राजा हूं मगर आपका गुलाम। का गुलाम, इतनी हिम्मत जो मोहम्मद की बकरी को उठा ले जाना। कहा या रसूल अल्लाह शेर होने की बुनियाद पे नहीं, बाघ होने की बुनियाद पे नहीं, टाइगर होने की बुनियाद पे नहीं, जंगल का राजा होने की बुनियाद पे नहीं। या रसूल अल्लाह ये बकरी उठाना ये राज है, राज है। ए मेरे आका जब अब्दुल्ला के साथ आप चढ़ाने आते ना तो हम तमाम शेर झाड़ियों में छुप छुप कर आपका दर्शन किया करते थे, मोहनी सूरत देखा करते थे, आपका दीदार करते थे, आपकी ज़ियारत करते थे। या रसूल अल्लाह 3 दिन से आपका चेहरा नहीं देखा, आपका मुखरा नहीं देखा, आपका दर्शन न हो पाया, आपकी ज़ियारत न हो पाई, आपका दीदार न कर सका। हम बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, नींद मेरे लिए हराम, हम शिकार खेलना छोड़ दिया। रात हम तमाम शेर, पंचायत की है, मीटिंग की है, पंचायत में बिल पास हुआ है कि चलो
मोहम्मद की बकरी को उठा लाओ, जब मुस्तफा लेने आएंगे उस बहाने नबी का दीदार भी हो जाएगा, चरणों को चूम भी लेंगे और नबी पर सलातो सलाम पढ़ लेंगे। तभी तो अयोध्या के साधु संत बोल उठे, सिंधा गम है ज्योति ईश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी सब भान सम सुंदर मोहम्मद है, परार अठारह चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मणि के इर्द भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी परमचारी पुजारी भगत परमहंसी करे ज्ञानी व गंधरी बैरागी नौती बैठमा चारों खंड मा उदासी उदय से हस्त जगी जगी बेनासी करे केवल जग ओम ओम देवाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों महबूब दुनिया की थी पे तशरीफ और आओ एक लम्हे के लिए सोचो, आने वाला महबूब शक्तिशाली है या नहीं। इन वेदों से पूछो कि तेरे वेद में मुस्तफा की शक्तिशाली का जिक्र है? कहाँ है? कृष्ण अवतार में अर्धुंथम पृथ्वी मध्यम अरसिकारतम बलवंत सुहानम पृथ्वी सदी सर्वोन्मा संग्राम तपस्यम दशालु लमेहंत्यर्बादम कोर्दवा तपस्यम क्षम पृथ्वी मध्यम। रुए जमीन पर मुस्तफा से ताकतवर कोई नहीं है। शक्ति आएगा मुस्तफा को महाशक्ति पाएगा, गुरु पहुंचेगा मुस्तफा को महागुरु पाएगा, वीर पहुंचेगा मुस्तफा को महावीर पाएगा। रब फरमाता है मुस्तफा चांद हमने बनाया, चांद तू तोड़े, मुस्तफा सूरज हमने बनाया पलटाएगा तू, ऐ मुस्तफा सदर हदर को हमने बुलाया, ऐ मुस्तफा अपने करीब बुलाएगा तू। एक वेद है उसकी तफसीर, कुम कुंभम जनम विषानम भूपंडितम गोतानम सोह लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवंसोनम। अगर इसी तरह सब वेद पढ़ता तो लंबा वक्त लग जाता। कुम कुंभम जनम विषयानम भूपंडितम गोतानम सोह लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवंसोनम। पंडितों ने इसका अर्थ माना लगाया कि जमाने का गुनहगार पापी गंगा और जमुना में डुबकी मार के स्नान करके बाहर आए, गाय को छू के दान कर दे, बैकुंठ में चला जाए। कितना आसान नुस्खा मिल गया। हर पापी गंगा में स्नान करेगा, गाय छू के दान कर दे, बैकुंठ चला जाएगा। नहीं, गंगा में स्नान करके पाक होता है। हम गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते। हिंदुस्तान की खूबसूरती हिंदू भी है मुसलमान भी है। एक आंख हिंदू है तो एक आंख मुसलमान भी है। इसलिए मेरे दोस्तों ये वक्त नबी की आमद पर है, इसलिए मैं दूसरी तरफ जाना नहीं चाहता। हम इस मुल्क से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं दोस्तों, हमें कहना चाहिए था सारे जहां से अच्छा अरब हमारा, मगर हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, बुलबुल है इसके ये गुलिस्ता हमारा। क्यों क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया में सबसे पहले नूरे मुस्तफा की चमक अरब में नहीं भारत में आई। जब आदम जन्नत से आए तो आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा की किरणें जगमगा रही थी। भारत मुस्तफा की नूर से मनव्वर हो गया। तभी तो अल्लामा इकबाल कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, बुलबुल है इसके ये गुलिस्ता हमारा। दोस्तों हमें पानी नहीं मिलता है तो भारत की मिट्टी पे हाथ मार के तयम्मुम करके हम नमाज पढ़ लेते हैं। जब सजदे की बारी आती है हम सूरज की तरफ नहीं देखते, चांद की तरफ नहीं देखते, आसमान की तरफ नहीं देखते, सजरो हजर की तरफ नहीं देखते, न ख्याल करते, बल्कि अपनी पेशानी को जमीन पे टेक कर हम रब का सजदे शुक्र अदा कर लेते हैं। दोस्तों हम वह मुसलमान हैं, हम हज करने जाते हैं तो तिरंगा मेरे साथ होता है, हम हज करने जाते हैं तो गांधी की तस्वीर नोट के साथ मेरे पास होता है। और हम भारत के इतने वफादार हैं, हम
बढ़ेंगे तो यही पैदा हुए, यही मेरी किताब बोल रही है, मेरा कुरान बोल रहा है, मिन्हा खलकनाकुम फीहा नईदकुम मिन्हा नुखतारतन उखरा, तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी पे रखा और इसी मिट्टी पे सुलाया, और कयामत के दिन तुम्हें बंगाल से नहीं उठाया जाएगा, तुम्हें पाकिस्तान से नहीं उठाया जाएगा, तुम्हें उठाया जाएगा तो हिंदुस्तान से। अजीदान मिल्लत इस्लामिया कुम कुंभम जन्म विशनम भूपंडितम गोतानम स्वाहा लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चारतम बलवंसोनम। और इस वेद के मध्य मुकाबिल गुरु नानक कहते हैं दैठा नूरे नबी, दैठा नूरे नबी। दोस्तों, गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पर नानक दर के पे कबूल, दैठा नूरे मोहम्मदी, दैठा नबी रसूल, कुदरत नानक देखकर सब गए भूल। गुरु नानक कहते पहला नाम अल्लाह का है, दूसरा नाम मुस्तफा का है। जब आ जाए तो उनके कदमों पे गिर जाओ और पढ़ लो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों आओ, और गुरु नानक कहते हैं सर मुस्तफा की नूरी किरण जब हम तक आई है तो मेरे पास जो कुछ था मैं सब भूल गया। उस वेद का अर्थ माना यह है, दो धार एक जगह मिलता है उसको कुंभ कहते हैं। जमाने का गुनेगार पापी सियाकार वो दो धार के करीब आ गया। पहले धार का नाम लहालम है और दूसरे धार का नाम महालम है। जमाने का गुनेगार जिसके सीने में ईमान नहीं है वो दो धार के करीब आ गया। पहला धार का नाम लहालम, लहालम से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरे धार का नाम महालम, महालम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो धार जिसके हल्क से गुजर गया रूह परवाज हो गई, वही बैकुंठ का मेहमान है, वही जन्नत का हकदार है। आमद रसूल जिंदाबाद, कानपुरा का मुसलमान पाइंदाबाद। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते।